श्री परमात्मने नमः। गुरुगीता चैनल को आपन को स्वागत जनाऊँगी। अर्जुन को कर्मयोगर रहस्य बुझाउछंती भगवान। अर्जुन जीवात्मा, भगवान परमात्मा। परमात्मा जीवात्मा को बुझाउछंती कर्म करिबा उचित कि नुहे। पूर्व श्लोक रे कहिले जीवात्मा क्षणे मात्र कर्म करी रही पारिबो नाही। अर्जुनंकर प्रश्न थिला, मते आपण एही युद्ध रूपक घोर पाप कर्म रे काहेकि लगाउछंती? मु तो बिना कर्म रे मध्य पारमात्मिक सिद्धि प्राप्त करि पारिथांती। भगवान कहिले, कर्म करिबा को तुमे बाध्य और अजाणतरे मध्य तुम द्वारा कर्म होई चलीची। जणे सांसारिक व्यक्ति कर्म त्याग करि देई साधु होई पारिबो नाही। जबरदस्ती कर्म त्याग करी राम नाम जप कले मनुष्य सिद्ध जोगी होई पारंती नाही। तेबे साधारण मनुष्य सिद्ध जोगी न हेले मध्य कर्म जोगी किपरि होई पारिबे? आजिर क्लास रे भगवान हमको बुझाउछंती। आसंतु सुनिबा। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जहास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जे कर्मेन्द्रिय मानंकु हठपूर्वक निरोध करी मनरे इंद्रिय गणक विषय रे चिंतन करुथाए, सेही मूढ़ बुद्धियुक्त मनुष्य मिथ्याचारी बोलाए। आसंतु एहार व्याख्या सुनिबा। गीतारे भगवान कहिछंती, ज्ञानेन्द्रिय गुड़िक मध्य कर्मेन्द्रियर अंतर्भुक्त। हाथ, पाद, वाक्य, पायु अर्थात एनस, उपस्थ अर्थात जेनाइटल्स, ए सबु हेउछंती कर्मेन्द्रिय। आखि, कान, नाक, चर्म और जिह्वा हेउछंती ज्ञानेन्द्रिय। मूर्ख मनुष्य समस्त इंद्रिय गुड़ी को जबरदस्ती रोकी दियंती, बाह्य भाव रे से माने रोकी दियंती, किंतु मन मध्यरे विषय वासना चिंता करुथांती। बाहरु देखा जाए जे से कर्म रहित, किंतु अहंकार, ममता, आसक्ति और कामनार विषय चिंतन भितरे चली थाए। भगवान को ध्यान करने को बसी जदि जड़े व्यक्ति भाविबे रोषेई रे कौन हेबो कि काहा को मने मने गाली मंद देउथिबे बा मनरे भाबुथिबे पुओ झियो केमिति मनीष हेबे बा मने मने कंप्लेन चलीथिबो, एई सबु भितरे मन भितरे जो माइंड चैटरिंग चले बाहरु ताहा देखा जाएनी। बाहरु जना पड़े जैसे ध्यान करुछंती स्थिर मुद्रा रे। बाहरु जना पड़े जैसे कर्म करुनाहंती, चुपचाप बसिछंती, किंतु मनर कर्म तो चलुची। मनर कर्म कौन कर्म नुहे? भगवान कहिछंती, मनरे जो चिंता चले ताहा मध्य कर्मर अंतर्भुक्त। लोकलज्जा जोगु हेउ बा आमे अन्य कौनसी कारण हो अनेक कथा त्याग करती। लोक कौन कहिबे, लोक कौन भाविबे भाभी भाभी आमे अनेक काम इच्छा थिले भी करंतिनी, किंतु मनरे ताहाकु भोग करिवार प्रबल इच्छा थाए। मानसिक भोग को उपभोग करिवारे केही तो बाधा दियंती नाही। एहा हेउछि मिथ्याचार बोली भगवान कहिले। तात्पर्य है, साधक कर्म को स्वरूपतः त्याग करिबा परिवर्ते कामना और आसक्ति शून्य होई तत्परता पूर्वक कर्म करिबा उचित। मन भितरे जो कर्म हुए यह मध्य कर्म, तेणु मनरे आमे काहा विषय रे कौन भाबुछे ताहा उपरे विशेष ध्यान देवा उचित। यहाँ पर आसंतु सुनिबा। श्लोक 7। जस्त्रेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः सः विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन,
ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଯୋଗ ଆଚରଣ କରେ ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରି ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ କରି ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଯେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅନ୍ତଃକରଣ କହିଲେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଓ ଅହଙ୍କାର। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆପେ ଆପେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଯାନ୍ତି। ମନର ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ, ଅପାର ଶକ୍ତି। ମନର ଶକ୍ତି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସେଇଠି ଲାଗିଯିବେ। ମନ ଯେଉଁଠାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସେଠାରୁ ହଟିଯିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ନ ରହିଲେ ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମନର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ଦରକାର ସାଧକମାନେ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟୈଃ କର୍ମଯୋଗମ୍ ଆସକ୍ତଃ, ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଯୋଗ ଆଚରଣ ହୁଏ। ଆସକ୍ତଃ, ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କର୍ମ କରିବାର ଆସକ୍ତି, କର୍ମ ପ୍ରତି ଥାଏ ସେହି ଆସକ୍ତି, ଏବଂ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆସକ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଆସକ୍ତି ଥିଲେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜ ଚଏସ୍ରେ କର୍ମ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାହାକୁ ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ ଭାବରେ ବାଛି ନେବା ହେଉଛି କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି। ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚରକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଚଏସ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼େଇବି ନହେଲେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼େଇବି ଆଉ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼େଇବିନି, ତାହେଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଫିଜିକ୍ସରେ କର୍ମ, ଫିଜିକ୍ସ ଟିଚିଂ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଗୃହିଣୀ କହିବେ ମୁଁ କେବଳ ରୋଷେଇ କରିବି ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିବିନି, ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର କେବଳ ରୋଷେଇ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗୀ କୁହାଯାଇପାରିବନି। ଜଣେ IASକୁ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଠାଇଲେ ସେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ଯଦି କହିବେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବିନି, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବେ କିପରି? ଉତ୍ତର, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମରେ ଓ କର୍ମ ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ନ ରଖି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ଓ ସାମ୍ନାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆସେ ତାକୁ ଖୁସି ମନରେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି କର୍ମ କରିବାର ଆଦେଶ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି କର୍ମ କରି ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବିନେଲେ କର୍ମ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତି ଆସେ, ଆଉ ସେହି କର୍ମ ପ୍ରତି କୌଣସି ମୋହ ଆସେନି। ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ଭାବିନେଲେ କାମ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ମାଲିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସୀ, ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେମିତି ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚାକିରି। ସେ ମୋତେ ଚାକିରିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ଚାକିରି କରିବି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସେହି ଘର ପ୍ରତି ମୋହ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ କି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବା ମଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ।
ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳର ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଲେ ସେହି ଅତି ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାର 2ଟି ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ କୌଣସି ନୂଆ କର୍ମ କରିବାର ରୁଚି, ଆସକ୍ତି ଓ ଆବେଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମ ବା କୌଣସି ନ୍ୟୁ ଜବ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିକ୍ରେଟଟି ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ଇଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସଂସାରକୁ କିଛି ସୁଖ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ଅଛି, ସେହି ସାଧକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁଥିବ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା, କୌଣସି କାମ କଲେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସେମାନେ ନୂତନ କର୍ମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବିଶେଷ୍ୟତେ ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଓ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ସାଧନାର ବିଘ୍ନ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଓ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ହିମାଳୟ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରି ବାହାରୁ ସାଧୁ ହେବାର ନାଟକ କରୁଥିବା ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ଇଚ୍ଛା, ଉଦାର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଜାତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ଓ କର୍ମଯୋଗର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗେ, ଯେଉଁ କର୍ମ ମିଳିଛି ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି କରିବା ଓ ଯୋଗ କେବଳ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଲେ ଏହା କର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଗ ହେଲା। କର୍ମଯୋଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଅହରହ ଯୁକ୍ତ ରହିବା ଓ ସଂସାରର ବସ୍ତୁ, ସଂସାରର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବିଯୁକ୍ତ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁଗୀତା ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସବୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।